नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। 149वीं जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले सरसपुर में तैयारियां जोरों पर। मामा के घर होगा भगवान का भव्य स्वागत। अहमदाबाद में भगवान श्री जगन्नाथ जी की 149वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा से एक दिन पहले सरसपुर क्षेत्र पूरी तरह भक्तिमय माहौल में रंग गया है। पूरी क्षेत्र में रथ यात्रा के स्वागत को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सरसपुर को भगवान श्री जगन्नाथ जी का मोसाल मामा का घर माना जाता है। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार जब भगवान श्री जगन्नाथ जी अपनी रथ यात्रा के दौरान नगर भ्रमण करते हुए सरसपुर पहुंचते तब उनका विशेष स्वागत सत्कार किया जाता है। इस अवसर पर भगवान का पारंपरिक मायरा भरा जाता है, जो यहाँ की धार्मिक आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रथ यात्रा के दौरान सरसपुर के विभिन्न मोहल्लों और शेरियों के श्रद्धालुओं द्वारा लगभग 15,000 से अधिक भक्तों के लिए विशाल भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाता है। यह सेवा और प्रसादी वितरण की परंपरा पिछले लगभग 50 वर्षों से निरंतर निभाई जा रही, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु तन मन धन से सहयोग करते हैं। श्रद्धा, सेवा और भक्ति का यह अद्भुत संगम हर वर्ष रथ यात्रा को और अधिक भव्य एवं ऐतिहासिक बनाता है। संवाददाता नैतिक भारत न्यूज अहमदाबाद से। भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं रथ यात्रा जो कल अहमदाबाद में निकलने वाली है और पूरे अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा, उनके साथ में उनके भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी जब नगर यात्रा करते हुए अहमदाबाद के ये सरसपुर विस्तार में आएंगे। ये सरसपुर विस्तार जो है वो भगवान का मामा का घर यानी कि मौशाल है। जब भगवान के यहाँ पे पधारेंगे, ये मामा का घर, यहाँ वर्षों से यहाँ पे जो चल रहा है, जो मामेरे का रीति रिवाज होता है, यहाँ कायदे सर का आज भी मामेरा भरा जाता है और अभी भी भक्तों की लाइन लगी हुई है। यहाँ भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं और कल जब ये रथ यात्रा निकलेगी और ये जो सरसपुर का जो विस्तार है, यहाँ पे इतनी पब्लिक होगी, इतनी पब्लिक होगी क्यों कि भगवान खुद उनके मामा के घर आ रहे हैं। राहुल कुबेर, नैतिक भारत न्यूज, कैमरामैन जयदीप के साथ अहमदाबाद। સરસપુર યુવા ગ્રુપ જ્યારે ભગવાન 149મી રથયાત્રાનું જે આયોજન છે અને જે રથયાત્રા કાલે અમદાવાદ શહેરમાં નીકળવાની છે, ત્યારે ભગવાન પોતે બિરાજમાન છે રથમાં અને જ્યારે પોતાના મામાની ઘરે મોશાલમાં જ્યારે સરસપુર આવવાના છે, ત્યારે મોટી શાલવીવાડ કુવાનો ખાંચો સરસપુર ખાતે પણ પ્રભુના પ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। અને આજે રાત્રે અહીંયા ભજન સંધ્યાનું આયોજન પણ છે, જે તૈયારી ચાલી રહી છે। સરસપુરના લોકોમાં તો ખરેખર એટલો બધો ઉત્સાહ છે કે અહીંયા ભગવાન પોતે જ્યારે મામાની ઘેરે આવતા હોય અને ભગવાન જ્યારે પોતે અહીંયા પધારતા હોય ત્યારે એક ઉત્સાહ અલગ જ જોવા મળે છે। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આજે ભજન સંધ્યાનો પણ કાર્યક્રમ છે અને કાલે અહીંયા પ્રસાદીનો કાર્યક્રમ છે। આ મોટી શાલવી વાડ છે જે સરસપુર વિસ્તારમાં આવેલી છે। हर साल की भांति इस साल भी जो भगवान की 149वीं जो रथ यात्रा निकलने वाली है और जब भगवान अहमदाबाद का भ्रमण करते हुए उनके मामा का घर यानी कि मौशाल जो सरसपुर विस्तार में है, तो हर साल की भांति इस साल भी आप देख रहे हैं कि जितने भी भावी भक्त जो रथ यात्रा में जुड़ते हैं, जो भी भक्त यहाँ आते हैं, तो उनके लिए प्रसादी का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे अभी से रसोई बंदी चालू हो गई है। देखिए कम से कम हजारों की संख्या में जो लोग होंगे, इनका भोजन प्रसादी ये सरसपुर विस्तार की जितने भी पोले हैं वहाँ पे इनकी प्रसादी होती है और सभी भावी भक्तों को बहुत ही प्यार से ये प्रसादी पिरसी जाती है और सबको भोजन किया जाता है। ये आज वर्षों से परंपरा चली आ रही है। नैतिक भारत न्यूज, राहुल कुबेरा, अहमदाबाद। સરસપુર વિસ્તારની લોહાર શેરી જ્યારે ભગવાન નગર ભ્રમણ કરીને રથયાત્રામાં જ્યારે એ સરસપુરમાં આવવાનો, સરસપુર એમનું મોશાલ યાની કે મામાનું ઘર છે અને મામાના ઘેરે જ્યારે ભગવાન પધારતા હોય ત્યારે સરસપુરની બધી શેરીઓમાં આ ભોજનની પ્રસાદીની જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે, એના ભાવિક ભક્તો દ્વારા બહુ જ સરસ મજાની પ્રસાદી ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને બહુ જ પ્રેમથી બધા જેટલા લોકો રથયાત્રામાં જોડાય છે એ લોકોને પ્રેમથી ભોજન કરાવવામાં, પ્રસાદી પીરસવામાં આવે છે। અહીંયાના સ્થાનિક રહીશો પણ અહીંયા ધ્યાન આપી રહ્યા છે। તમે જોઈ શકો છો આ વર્ષોથી પરંપરા જે ચાલી રહી છે। હજારોની સંખ્યામાં જ્યારે ભાવિક ભક્તો રથયાત્રામાં જોડાતા હોય અને એમને બધાને જ્યારે પ્રસાદી ભોજનની વ્યવસ્થા કરવાની, ત્યારે આ લોહાર શેરીમાં સરસ મજાની વ્યવસ્થા થઈ રહી છે। આવો અહીંયા પૂછીએ આપણે સ્થાનિક રહીશોને
દાદા, વર્ષોથી જે પરંપરા ચાલી આવી રહી છે અને તે જે પ્રેમથી તમે અહીંયા જે જમાડો છો, જેટલા લોકો રથયાત્રામાં જોડાય છે, તમે એ વિશે શું કહેવા માંગો છો? અમારે સરસપુર લુહારશેરી યુવક મંડળ છેલ્લા 49 વર્ષથી આ જમણવારની અમારી પ્રથા ચાલુ છે. 15,000 માણસનું રસોડું છે. 1,500 કિલો મોહનથાળ, 1,000 કિલો પૂરી અને બટાકાનું શાક, અને તમામ સ્વયંસેવકોની એટલી ઉત્સાહીથી બધાને અમે બેસીને પંક્તિ પ્રમાણે જમાડીએ. આજે 15,000 લોકોને જમાડવા, એ પણ પંગતમાં, આ કઈ નાની મોટી વાત નથી. આપણા ઘરે 15 મહેમાન આવ્યા તો વિચાર કરતા હોઈએ, પણ અહીંયા પરંપરા જે 49 વર્ષથી જે ચાલી આવી રહી છે. દાદા, તમે શું કહેવા માંગો છો? જ્યારે અહીંયા ભગવાન પોતે અહીંયા મામાના ઘેરે પધારવાના છે, ત્યારે તમે એ બારામાં કહેવા માંગો છો? કે એ જ છે બધું, જે કાકા કીધી એ વાત સાચી. કાકા કીધી વાત. આ જે તમે જોઈ રહ્યા છો, અહીંયા ભોજન પ્રસાદની જે વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે, બહુ જ સરસ મજાની. અહીંયા સ્થાનિક રહીશોથી જે આપણે ઇન્ટરવ્યુમાં લેશું કે અહીંયા જે લોકો ભાવિક ભક્તો જે આવે છે, રથયાત્રામાં જોડાય છે અને એમને જે પ્રેમથી જમાડવામાં આવે છે, અહીંયાના ભાવિક ભક્તોના રહીશો દ્વારા જ આપણે વડીલ, આપણે જ્યારે ભગવાન અહીંયા પોતે પધારવાના છે, આજ 149મી રથયાત્રા, અને જ્યારે ભગવાન પોતાના મામાના ઘેરે આવતા હોય ત્યારે તો હરખ અલગ જ હોય. અને આજ વર્ષોથી જે પરંપરા ચાલી આવી રહી છે અને તમે લોકો અહીંયા જે પ્રેમથી ભોજન પ્રસાદી જમાડો છો, એ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? ભાઈ, અમે તો બહુ ઉત્સાહ થાય છે, આનંદ થાય છે બધાને જમાડીને. કેમ કે એનું કારણ શું છે કે આવો અવસર બધા નહીં મળતો. તમે સેટેલાઇટ રહેવા જાઓ, નાણાપુરા રહેવા જાઓ, પણ અમારી પૂરની મજા જ અલગ છે. બહુ જ સરસ વાત કરીએ ભાઈએ કે અહીંયા જે ઉમંગ અને ઉત્સાહ જેવો આખો અલગ હોય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, નાના નાના છોકરાઓ પણ અહીંયા સરસ મજાનું એક જે આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે ભોજન પ્રસાદીનું. અહીંયાના સ્થાનિક રહીશોથી આપણે જાણીશું. વડીલ, જ્યારે ભગવાન પોતે અહીંયા પધારવાના છે પોતાના મામાના ઘેરે, જે સરસપુર વિસ્તાર અને મામાનું ઘર કહેવાય છે, અને જ્યારે ભગવાન અહીંયા પધારતો ત્યારે આ જે ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા છે, વર્ષોથી ચાલી આવી રહી છે, એ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? એ લગભગ આ 50 વર્ષથી ચાલે, તો લગભગ 15,000 ભક્તો પ્રસાદ લે. આજ 50 વર્ષથી આ પ્રથા ચાલી આવી છે અને 15,000થી વધારે જે ભક્તો છે અહીંયા પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે. આજ આપણા ઘરે 15 મહેમાન આવ્યા હોય તો વિચાર કરવો પડે. છોકરાઓ પણ ઉત્સાહ બહુ જબરદસ્ત જોવા મળી રહ્યો છે. રાહુલ કોવેરા, નૈતિક ભારત ન્યૂઝ, અમદાવાદ. આ સરસપુર વિસ્તારમાં આવેલું ભગવાન ગોપાલ રામજીનું જે મંદિર છે, ત્યાં પણ અત્યારે બહુ જ ભાવિ ભક્તો જોડાઈ ગયા છે. અને જ્યારે ક્યારે પ્રભુ અહીંયા પધારવાના છે, જ્યારે જગતના નાથ અહીંયા પધારશે અને જ્યારે હજારો ભાવિ ભક્ત અહીંયા પ્રસાદીનો લાભ લેશે, ત્યારે અહીંયાનો જે માહોલ છે અલગ રીતનો જોવા મળશે. અને આજે રાત્રે અહીંયા ભજન સંધ્યાનો પણ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે. અને અહીંયા જે તૈયારી ચાલી રહી છે તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા પ્રભુના પ્રસાદની તૈયારી, જે ભોજન સામગ્રીની છે, અહીંયા રસોડું પણ ચાલુ છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે પ્રભુ પોતે અહીંયા પધારવાના, પ્રભુની સાથે હજારો ભાવિક ભક્તો હોય, ત્યાં રસોડાનું તમે પણ જોઈ શકો છો કે અહીંયા સરસ મજાનું ભગવાનની જે પ્રસાદી છે અને પ્રસાદીનો લાભ જે હજારો લોકો લેવાના છે, તે તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા આ સરસપુર વિસ્તાર છે, અહીંયા લોકોમાં જે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, એ હર વર્ષ આ રીતે જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અને આજે જે ભજન સંધ્યાનો કાર્યક્રમ પણ છે અહીંયા રાખેલું છે. સરસપુર વિસ્તાર અને ભગવાનનું મોશાલ. કાલે 149મી રથયાત્રા અમદાવાદ નગરમાં નીકળવાની છે, ત્યારે ભગવાન પોતે અહીંયા મોશાલમાં પધારવાના છે. ત્યાંની તડામાર તૈયારીઓ સરસપુર વિસ્તારમાં જોવા મળી રહી છે. તમે જોઈ શકો છો બહુ જ સરસ રીતે જ્યારે ભગવાન પોતાના મોશાલમાં પધારતા હોય અને એમના સ્વાગત માટે જે તૈયારીઓ તડામાર ચાલી રહી છે, અહીંયાના લોકોમાં જે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, અહીંયા જે ડેકોરેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે, બહુ જ સરસ મજાનું. જે અહીંયા લોકોમાં જે ઉત્સાહ, કે ભગવાન પોતે ભ્રમણમાં નીકળ્યા છે અને પોતાના ભક્તોને મળવા માટે જ્યારે નીકળ્યા છે, ત્યારે તમે જોઈ શકો છો અહીંયાનો ઉત્સાહ. બહુ જ સરસ મજાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. અહીંયા આખું સરસપુર રોશનીમાં રંગાઈ ગયું છે અને ભક્તોમાં પણ એવો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આ સરસપુર વિસ્તારમાં ભક્તોમાં જે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે તે.
છે.